ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਪੰਜਾਬੀ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਬੁਲਟਨ 'ਚ ਮੈਂ ਰਮਨ ਬਾਜਵਾ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਬੁਲਟਨ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਪਰ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਤੇ। जम्मू कश्मीर पुलिस के हाथ लगी वड्डी सफलता। लश्कर ए तोयबा के मॉड्यूल का पर्दाफाश। 7 अतवादी गिरफ्तार। AK राइफल पिस्तौल साइलेंसर और ग्रेनेड किए जब्त। केंद्र की नवी MSP कमेटी से छिड़िया विवाद। SKM मुताबिक खेती कानूनों की वकालत करने वाले कमेटी में किए गए शामिल। राज सभा मैंबर राघव चड्ढा ने कमेटी में पंजाब हरियाणा और UP का कोई भी नुमाइंदा शामिल ना होने ते चुके सवाल। शहीद भगत सिंह नौतवादी कहते पक्या विवाद। सिमरनजीत मान दी वधिया मुश्किलां। दिल्ली विच भाजपा महिला मोर्चा की जनरल सकत्तर ने मान खिलाफ शिकायत करवाई दर्ज। जम्मू कश्मीर पुलिस ने जम्मू विच चल रहे लश्कर ए तोयबा के एक मॉड्यूल का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने पाकिस्तान वाले पासों सरहदी इलाकों में 15 ड्रोन उड़ाना राही सुटे गए हथियारों और विस्फोटकों की खेप प्राप्त करके ले जाने में शामिल 7 अतवादियों को गिरफ्तार किया है। यह जानकारी अधिकारी ने दी है। पुलिस ने लश्कर ए तोयबा के एक अतवादी के जम्मू निवास तो एक AK राइफल पिस्तौल साइलेंसर और ग्रेनेड बरामद किए हैं। शहर में संभावित अतवादी साजिशों को नाकाम कर दिता है। स्पेन में लू का कहर जारी है तो लू लगन कारण 510 लोगों की जान चली गई है। देश के कुछ हिस्सों में पारा 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। इस गल की जानकारी स्पेन के सेहत मंत्रालय ने रिपोर्ट करने वाले कल ने दी है। ए न्यूज़ एजेंसी मुताबिक रोजाना मौत दर की निगरानी करने वाले सिस्टम के मुताबिक गर्मी नाल होने वाली मौतों की गिनती में तेजी नाल वाधा होया क्योंकि हीट वेव उत्थे वधी है। इस विच कहा गया है कि 10 तो 13 जुलाई दरमियान मौतों की गिनती 4 गुना वध के 15 तो 60 हो गई है। शनिवार को 150 के सिखर ते पहुंचने तो पहला यह अंकड़ा पिछले वीरवार को 93 और शुक्रवार को 123 सी। एतवार के नवे जारी अंकड़े मुताबिक मौतों की गिनती वधन का खदशा जताया जा रहा है। गर्मी खास तौर पर बजुर्गों को प्रभावित कर रही है। ये स्पेन में लू की दूजी लहर दसी जा रही है। कैनेडा के टोरंटो डाउनटाउन में 647 किंग स्ट्रीट वेस्ट स्थित एक नाइट क्लब में बीते एतवार गोलीबारी की घटना वापरी है। इस दौरान ब्रैम्पटन नाल संबंधित 26 साला पंजाबी नौजवान की मौत होने की खबर है। मृतक की पहचान प्रदीप बराड़ वजों हुई है। दस्सिया जा रहा है कि इस गोलीबारी दौरान प्रदीप बराड़ जख्मी हो गया सी जिसनों हस्पताल दाखिल कराया गया जिथे वो दम तोड़ गया। प्रदीप बराड़ के नाल एक 24 साला लड़की भी जख्मी हुई। पुलिस ने अजे तक किसी शक्की बारे कोई खुलासा नहीं किया है। फिलहाल मामले की तफ्तीश जारी है। घट्टो-घट्ट समर्थन मुल ते केंद्र सरकार वालों बनाई गई कमेटी ते संयुक्त किसान मोर्चे ने सवाल चुके ने। मोर्चे ने कहा कि कमेटी के एजेंडे में MSP ते कानून बनाने का कोई जिक्र ही नहीं बल्कि खेती कानूनों की हमायत करने वालों को कमेटी में शामिल किया गया है। किसानों की अखां विच घट्टा पाउण की कोशिश की गई है। संयुक्त किसान मोर्चे ने कहा कि उन्होंने सिर्फ MSP ते आधारित कमेटी बनाने की मांग की सी। कमेटी विच पंजाब हरियाणा ते UP सरकार का कोई भी नुमाइंदा ना होने ते सवाल चुके ने। स्वामीनाथन वांग कागजी कमेटी बन के रह जाएगी। जिस कमेटी का प्रधानमंत्री ने 19 नवंबर को अपने ऐलान में 3 काले कानूनों को रद्द करने का वादा किया सी उसका आखिरकार ऐलान करता गया। सरकार वालों 12 जुलाई को बनाई गई इस कमेटी का नोटिफिकेशन 18 जुलाई को जनता किया गया सी जिस ते संयुक्त किसान मोर्चे ने सवाल खड़े किए। उधर केंद्र की नवी MSP कमेटी ते नवा विवाद छिड़न ते आप पार्टी ने भी इसनों किसानां नाल धक्का करार दिता है। राज सभा मैंबर राघव चड्ढा ने कमेटी में पंजाब हरियाणा UP का कोई भी नुमाइंदा शामिल ना करन ते केंद्र सरकार ते सवाल खड़े किए। पंजाब के किसानां ने 3 काले कानूनों को वापस कराने लई एक लंबी जंग लड़ी। सरकार ने सानू आश्वासन दिता सी कि MSP का कानून बनाने लई एक कमेटी बनाई जाएगी जिस तो बाद किसानां ने अंदोलन खत्म किया। दुख की गल यह है कि जिहड़ी कमेटी अज बनाई गई है
ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਫੂਡ ਬੋਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਕਹਿਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਐਮਐਸਪੀ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸੇ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਚਿਹਰਾ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰਸ ਨੂੰ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਜਾਂ ਤੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਸਪੋਰਟਰ। ਕਿਆ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਅੱਜ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਕਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ ਨੋਟਿਸ ਫਾਈਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗਾ। ਪੈਗੰਬਰ ਮੁਹੰਮਦ ਬਾਰੇ ਟਿੱਪਣੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਠੇ ਵਿਵਾਦ ਕਾਰਨ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਾਬਕਾ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਨੂਪੁਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖਟਖਟਾਇਆ। ਇਸ ਵਾਰ ਉਸਨੇ ਇਸਲਾਮ ਵਿਰੁੱਧ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਲਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ FIRs ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਸਾਬਕਾ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਦੀ ਇਸ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਨੂਪੁਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਦਰਜ FIR ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਨੂਪੁਰ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਵਿਵਾਦਿਤ ਬਿਆਨ ਤੇ ਸਖਤ ਰੁਖ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵੀ ਸਖਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਹਿਣ ਤੇ ਹੁਣ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਦਰਅਸਲ ਇਸ ਵਿਵਾਦਿਤ ਬਿਆਨ ਕਾਰਨ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ FIR ਦਿੱਲੀ ਭਾਜਪਾ ਮਹਿਲਾ ਮੋਰਚਾ ਦੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਟੀਨਾ ਕਪੂਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਦਰਜ ਕਰਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਸਾਡੇ ਮਹਾਨ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਏ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿੱਤੇ ਵਿਵਾਦਤ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਏ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ 15,528 ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ। ਨਵੇਂ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1,43,654 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 4,31,13,623 ਲੋਕ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਸਿਹਤਯਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ 16,113 ਲੋਕ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ 25 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਤੱਕ 5,25,785 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਰਿਕਵਰੀ ਦਰ 98.74% ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਕਾਰਾਤਮਕਤਾ ਦਰ 3.32% ਹੈ, ਜਦਕਿ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਸਕਾਰਾਤਮਕਤਾ ਦਰ 4.57% ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਲਿਆ ਹੈ। ਲੋਕ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਸ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਧੀਕ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਸਤਿਆਪਾਲ ਜੈਨ ਵੀ ਕੋਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 24 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੱਲ ਕੋਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 24 ਜੁਲਾਈ ਐਤਵਾਰ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਹੁੰਦਾ ਧਾਰੀਵਾਲ ਕਲੇਰ ਅਜਨਾਲਾ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਾ ਰਹੀ ਸਵਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਮਿੰਨੀ ਬੱਸ ਪਲਟ ਗਈ। ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅਜਨਾਲਾ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਮਿੰਨੀ ਬੱਸ ਜਦੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੋਰਚਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇੜੇ ਪੁੱਜੀ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਐਕਟਿਵਾ ਕਾਰਨ ਬੱਸ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਵਿਗੜ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਬੱਸ ਪਲਟ ਗਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ 1 ਦਰਜਨ ਸਵਾਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਡਰਾਈਵਰ ਵੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਲਹਾਲ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ।
ਹਲਕਾ ਜੰਡਿਆਲਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਪਿੰਡ ਮਲਕਪੁਰ ਵਿਖੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਦੀ ਅਧਿਆਪਕਾ ਤੇ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਬੱਚੀ ਦੀ ਮਾਤਾ ਨੇ ਆਰੋਪ ਲਗਾਏ ਨੇ ਕਿ ਉਸਦੀ ਬੱਚੀ ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਕੌਰ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਧਰ ਸਕੂਲ ਦੀ ਅਧਿਆਪਕਾ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਆਰੋਪਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚੀ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਕੁੱਟਮਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਝੂਠੇ ਆਰੋਪ लगाए गए। मेरे उपर एक पिंड की लेडीज़ वालों जिहड़ा वा एक बच्ची नूं कुੱਟਣ ਦਾ इल्ज़ाम लगाया गया कि उन्होंने कुੱਟਿਆ गया है, पर यह जिहड़ा इल्ज़ाम है बिल्कुल बेबुनियाद आ। मैं उस बच्ची नूं बिल्कुल भी हथ नहीं लाया, बिल्कुल भी कुੱਟਿਆ नहीं है। उस औरत वालों पता नहीं क्यों मेरे ते गलत इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। 1 बजे इस बच्ची नूं छुट्टी हो गई है, 1 बजे ये बच्ची घर जा रही है। अगर जे इहनूं कुੱਟਿਆ गया सी असीं 2 बजे तक स्कूल होने, क्योंकि पहली ते दूसरी क्लास में 1 बजे छुट्टी हुंदी है, बाकी क्लासां नूं 2 बजे छुट्टी हुंदी है, इन्हां नूं 1 बजे हुंदी है। 1 वजे तक ਇਹਦੀ ਮੰਮਾ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਆਂਦੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਸੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦਾ ਹੀ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਂਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਆਂਦੇ, ਜਦੋਂ ਹੋਇਆ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। 5 ਵਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਇਹੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਭਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਰਪੰਚ ਆ, ਔਰ ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਪਾ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਦੀ ਅਸੀਂ ਸਕੂਲ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਆਏ ਆ, ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਬਿਲਡਿੰਗ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾ, ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਔਰ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਆਵਾਜਾਈ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੱਧੀ ਹੈ, ਥੜੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਮਨਾ ਕਰਦੀ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲਾਗ ਡਾਟ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਅਧੀਨ ਚੱਲਦੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਫ਼ਤਰ ਬਾਹਰ ਧਰਨਾ ਦੇ ਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਪਾਲਿਸੀ ਅਧੀਨ ਤਨਖਾਹੀਆਂ ਭੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਕਟੌਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਭੱਤਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਅਧੀਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਕਟੌਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਖਾਲਸਾ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਐਜ਼ ਅ ਬਾਇਓ ਲੈਕਚਰਰ। ਮੇਰੀ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਨੂੰ 7 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਇਹੀ ਪਾਲਿਸੀ ਸੀਗੀ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਰਿਕਰੂਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ 3+2 ਦੀ, ਬਟ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਵੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ 8 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ 6 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰੇਡ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਬਟ ਡੀਏ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ 25% ਦੇ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ 99% ਸੀਗਾ। ਸਾਡੀ ਇਹੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪੁਰਾਣਾ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਸੇ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਗ੍ਰੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗਏ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ 5 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਮੈਮ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਅਪਰੋਚ ਵੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਹੁਣ ਗ੍ਰੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਫਰਦਰ ਜੋ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੇ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕਰੋ ਗ੍ਰੇਡ 'ਚ। ਬਟ ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਰਾਜਾ ਸਾਂਸੀ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਪਿੰਡ ਵਣੀਕੀ ਦੀ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਦ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਬਣੀ ਪਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਛੱਤ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਡਿੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਡਾ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੌਤ ਦੇ ਸਾਏ ਹੇਠ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਸਟਾਫ ਮੌਤ ਦੇ ਸਾਏ ਹੇਠ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਛੱਤ ਦਾ ਸਰੀਆ ਬਾਹਰ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਛੱਤ ਵਿੱਚੋਂ ਕੰਕਰੀਟ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮਰੀਜ਼ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਛੱਤ ਡਿੱਗਣ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਇਮਾਰਤ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਖੁੱਲੇ ਅਸਮਾਨ ਹੇਠਾਂ ਹੀ ਮਰੀਜ਼ ਵੇਖਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਗੇ। तो इस बिल्डिंग वास्ते ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕਰਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਵੀ ਉੱਤੋਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਲੈਂਟਰ ਡਿੱਗ ਸਕਦਾ ਵਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਸਰਪੰਚ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਪਰੋਚ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੈਂ ਧਿਆਨ ਚਾਹੁੰਦੀ ਉਹਨਾਂ 27 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਆ। ਸਰਕਾਰ ਚੇਂਜ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗ੍ਰਾਂਟ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੱਸ ਚੁੱਕਾ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ, ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਖਸਤਾ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਹੀ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਭਿਆਨਕ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰ ਸਕਦਾ ਵਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਹੀ। ਅੱਜ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੇਰ ਬੁਲਾਇਆ, ਇਹਦੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਟੁਕੜਾ ਸਾਡੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਡਿੱਗਾ ਵਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮਹਾ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਬਚੀ ਆ। ਵੇਖੋ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਤਗੜਾ ਟੁਕੜਾ ਵਾ ਲੈਂਟਰ ਦਾ, ਉੱਤੋਂ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਂ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਜ ਜਾਂਦਾ
ਤੇ ਬੜਾ ਭਿਆਨਕ ਕੋਈ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਵਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਲਏ ਪਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰੀ ਬਾਬੂ ਅੱਜ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਪਹੁੰਚੇ। ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਕੇਂਦਰ ਵਿਖੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੱਸੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਿਲ ਰਹੇ। I am really blessed with my visit to the Golden Temple, Harmandir Sahib. The visit gives me immense pleasure and spiritual feeling, and I also prayed for the betterment of the humanity of the universe and the betterment of the whole mankind. Everybody should be peace, they should live in peace and with harmony and also with prosperity. That is my prayer I have done at Golden Temple. ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਬੁਲਟਨ 'ਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਧੰਨਵਾਦ।